The mirror. I am silver and exact. I have no preconceptions. Whatever I see, I swallowed immediately, just as it is, unmisted by love or dislike. I am not cruel, only truthful. The eye of the little god, four-cornered. Most of the time, I meditate on the opposite wall. It is pink with sparkles. I have looked at it so long, I think it is a part of my heart, but it flickers. Face and darkness separate us over and over. Now I am a lake. A woman bends over me, searching my riches for what she really is. Then she turns to those liars, the candles or the moon. I see her back, they reflect it faithfully. She rewarded me with the tears and agitations of hands. I am important to her. She comes and goes. Each morning it is her face that replaced the darkness. In me she has drowned a young girl, and in me an old woman rises towards her day after day like a terrible fish. Summary. The mirror exhibits a complete absence of emotion. এখানে mirror কবিতাটাতে একটা ইমোশনকে বলছে absence of emotion মানে যে ইমোশনটা absent মানে হচ্ছে যেটা নেই. It states that it is an impartial to all that is sees when people look at the mirror. এটাই স্টেট করছে বা এটাই বলছে যে আমরা যেটা দেখি মিররেতে সেটাই মানে যেটা নিজেরা সেটাই ওখানে মিররেতে দেখতে পাই. The reflects that it gives back in honest and uncompromising exact what it sees. এখানে কোনো কিছু চেঞ্জ হয় না. আমরা যা নিজে থাকি, যদি আমরা স্যাড থাকি তো স্যাড দেখতে পাই, যদি ভালো থাকি খুশি থাকি তাহলে আমরা খুশি দেখতে পাই. তো ওখানে এক্স্যাক্টলি যেটা আমরা সেটাকে আমাদের রিফ্লেকশনে দেখতে পাই. It does not hold any sort of personal animosity. বলছে আমরা এখানে কখনোই আমরা এমন কিছু দেখতে পাই না যেটা আমরা নয়. নোয়িং এভরিথিং বলছে যে এমন কিছু দেখতে পাই না যেটা আমরা ধরে রাখছি. গ্রাজ যেটা আমরা ওখানে ধরে রেখে দিচ্ছি মনের মধ্যে, মানে আমাদের মনের মধ্যে যদি থাকে গ্রাজ তাহলে আমরা গ্রাজটাকে ওখানে রিফ্লেক্ট করে দেখতে পাবো. In what it reflects back. It is non-judgmental. Interestingly, through the mirror then that indicates that it is the eye of a little god. This gives the impression that perhaps it is omniscient. The mirror sees everything, but quite often there is a little to see. During this quiet time, it meditates on the opposite wall. The mirror does not notes how the wall is pink with sparkles. বলছে আমরা যেটা মিররে দেখতে পাই সেটা এক্স্যাক্টলি আমাদের মনের ভাবটা. যদি আমরা এরকম কিছু ভাবি যে আমাদের খারাপ হচ্ছে তাহলে আমরা ওখানে আমাদের খারাপটাই চোখে পড়ে. যদি আমরা ভালো কিছু ভাবি তো সেটাকেই রিফ্লেক্ট ব্যাক করে. এটা হচ্ছে একটা ভগবানের চোখের মতো, যেন মনে হচ্ছে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাই আমাদের অ্যাকচুয়ালি ঘটছে. The mirror now indicates that it is a lake to which a woman bends to see her reflect. বলছে এখানে mirror indicates করছে একটা লেকের মতো, লেক যেখানে একটা woman নিজের রিফ্লেকশন লেকের জলেতে দেখছে. Plath refers to the scene of Greek mythology when a beautiful Narcissus looks at his own reflection in the water. বলছে এখানে সেই বলা হচ্ছে সেই গ্রিক মাইথোলজির কথা বলা হচ্ছে যেখানে একটা মহিলা নিজের রিফ্লেকশন দেখে প্রেমে পড়ে যায় জলেতেই. Plath continues with the imaginary as the mirror describes how woman searches for something. Instead of falling in love with what he sees, she is trying to discover who she is. বলছে সে বুঝতে পারছিল না যে সে কি জিনিস. সে ওখানে ওই নিজের ওপর ফলিং লাভ করার পর সে নিজে ডিসকভার করতে চাইছিল যে সে কি অ্যাকচুয়ালি. The mirror mentioned that the woman turns to those liars, the candles or the moon, which gives the insufficient light to reveal all, letting shadows to fall across her image and hiding any blemishes she may have. বলছে যে এখানে মিরর রিফ্লেক্ট করছে যেন মনে হচ্ছে একটা লাইজ. কি লাইজ না, যখন চাঁদের আলো বা ক্যান্ডেলের আলো বা মোমবাতির আলোতে সব কিছু ক্লিয়ারলি দেখা যায় না, যেন মনে হচ্ছে নিজের ইনপারফেকশন মানে নিজের যেগুলো বাজে দিক সেগুলোকে আমরা পোর্ট্রেট করতে পারি না, বা নিজের যেগুলো মুখের ব্লেমিসেস
মানে হচ্ছে আমাদের বাজে মানে আমাদের মুখের দাগ ধাপ্পা যেগুলো আছে সেগুলো যখন আমরা দেখতে পাই না এই আধো অন্ধকার আলোতে, তখন যেন মনে হচ্ছে সেই মিরর আমাদেরকে সেই ইমেজটাই দেখায়। ইন সো ডুইং দ্যাট দে অল প্রিভেন্ট দ্য ওমেন ফ্রম ডিসকভারিং দ্য রিয়েল সেলফ। তখন এইগুলো, এই আধো অন্ধকারে একটা মেয়ে কোনোদিনই তার নিজের সেলফকে, ট্রু সেলফকে ডিসকভার করতে পারে না। তখন ওই সেলফকে, নিজেদের হাফ যেটা দেখতে পাচ্ছে তাকে সে প্রেমে পড়ে যায়, কারণ তার ভালো দিকগুলোকে শুধু প্রেমে পড়ে, খারাপ দিকগুলো তারা ওই আধো অন্ধকারে দেখতে পায় না। Over the year, the woman watched himself getting transformed from a beautiful to an old woman. আস্তে আস্তে আমাদের দেখতে পাই যে সেই যে সব থেকে সুন্দর দেখতে ওমেনটা আস্তে আস্তে সেও বৃদ্ধ বা বয়স্ক মহিলাতে কনভার্ট। তখন আর তার সেই সৌন্দর্য আর আগের মতো থাকে না। Thus the poem amplifies the tension between the inner and outer self. তখন সেই মহিলাটা আর নিজেকে ভালোবাসতে চায় না, কারণ তাকে তখন আর সুন্দর দেখতে লাগে না। As well as indicates the problem of aging and losing one's beauty. এখানে এই মিরের কবিতাটাতে এটাও বোঝানো হচ্ছে যে এইটা খুব বড়ভাবে আমরা ফেস করি, যখন আমাদের সৌন্দর্যটাকে দেখতে তখন পেতাম এবং তখন আর সৌন্দর্য দেখা যায় না, যখন বয়স হয়ে যায় তখন নিজেকে আর ভালোবাসতে ইচ্ছা করে না, সেটাকে এখানে মেন পোর্ট্রে করছে। তাহলে এই পুরো পোয়েমটার অ্যাকচুয়াল মানে কি? মানে হচ্ছে আমরা মিররেতে কি দেখতে পাই? আমাদের ট্রু সেলফটাকে দেখতে পাই, আমাদের দেখতে পাই যেটা আমরা নিজেরা। আমাদের যদি মুখটা স্যাড হয় আমরা মিররেতে স্যাডনেস দেখতে পাই, আমরা যদি রেগে থাকি সেই গ্রাজটা আমরা মিররেতে দেখতে পাই। কিন্তু আমরা কখনো তার ভেতরের কেন গ্রাজ হয়েছে, কি হয়েছে সেটাকে দেখতে পাই না, আমরা শুধু বিউটিটাকে দেখতে পাই বা আমরা ওই আগলিনেসটাকে দেখতে পাই। কিন্তু যত আস্তে আস্তে বয়স বাড়বে আমাদের, সেই বিউটি কিন্তু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে আমাদের বয়সকালে মানুষের কিন্তু আর সেই আগের মতো বিউটি থাকে না, তখন আস্তে আস্তে সেটা চেঞ্জ হয়। বলছে এই মিরর আমাদেরকে যেমন ভালো দিকটা দেখাচ্ছে সেরকম খারাপ দিকটাও দেখায়, কিন্তু আমরা এই আধো অন্ধকারেতে খারাপ দিকটাকে নজর করি না, শুধু ভালো দিকটাকে দেখতে থাকি। আর আমাদের এই সোসাইটিতে বিউটিফুল ওমেনদের প্রচুর বেশি চাহিদা, প্রচুর বেশি চায় সবাই একটা সুন্দর দেখতে মহিলা হতে, কিন্তু একটা বাজে দেখতে বা কুৎসিত মহিলা বা বৃদ্ধ মহিলাকে কেউ কোনোদিনই পছন্দ করে না বা ভালোবাসে না, সেটাকে বিউটি স্ট্যান্ডার্ডে ধরা হয় না। তো আমাদের বিউটি স্ট্যান্ডার্ডটা কতটা বাজে এবং কতটা ফোর্সফুলি ওমেনদেরকে এই বিউটি স্ট্যান্ডার্ডে দেওয়া হচ্ছে, এবং কিভাবে আস্তে আস্তে একটা সুন্দর দেখতে মহিলাও কিভাবে আস্তে আস্তে বয়সকালে চলে যেতে পারে এবং তার নিজের বিউটিকে হারিয়ে ফেলতে পারে, কিন্তু তখন তাকে আগলি বলা হবে। এই মিরর পোয়েমটাতে এটাই বলছে যে একটা মেয়ে যখন প্রথম বয়সে তাকে সুন্দর দেখতে লাগে, আস্তে আস্তে সে যখন নিজেকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে সেই সৌন্দর্যটা দেখে, কিন্তু যখন বয়স হয় তখন আর সে নিজেকে ভালোবাসতে পারে না, জাস্ট বিকজ তাকে সুন্দর দেখতে লাগে না।